قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الله علامة السماوات والأرض وجعلنا من صالحين عليها صبوا صفوفكم فإن تشوت الصفوف dalam الصلاة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يشفي في صدور الناس وصلي بالله وسلم تبارك وتعالى من الله تعالى الله أكبر إني وجدت وجهي لله رسول الله إن الصلاة نسك بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم لا يهد على طعام المسكين الذين هم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات وبركات السلام عليك يا السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الصراط الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا النبي ورحمة الله. السلام علينا وعليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. صليت على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله لا شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله لا شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وله شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وله شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. الله أجرنا من النار. الله أجرنا من النار. الله أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك السلام حين ربنا بالسلام ودخلنا دار السلام تبارك الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 الله رب العالمين على كل حال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سر الحياة الوجود والسبب العظيم لكل موجود، صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بكل عمل والنيات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم علينا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق لأهل الخير خيرا عنهم وفقنا للخير عنا عليه. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله الحمد لله وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibtigha'i mardatillah wa li syafaati rasulillah wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi barakati li hadzal majlis li ta'alumid diniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim khusus kajian Sirah Nabawiyah yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah kita kembali hadir untuk melanjutkan ta'lim, pembelajaran tentang Qisasul Anbiya, sejarah para nabi dan rasul. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan alam, suri tauladan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan ta'lim kita, pembelajaran kita tentang Nabi Yunus alaihi salam, yang berhadapan dengan kaumnya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam berbagai literatur itu disebutkan bahwa pada masa lalu itu ada satu nabi yang diutus kepada kaum Ninawa. Kaum Ninawa adalah sebuah kaum bangsa yang ada pada masa sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa kisahnya itu adalah kisah yang bersentuhan langsung dengan kaum yang menyepelekan dan meringan-ringan utusan Allah yang bernama Nabi Yunus alaihissalam. Setelah itu bapak-bapak sekalian terus beriring-iringan secara berkelanjutan para nabi dan rasul itu diutus kepada kaum-kaum yang ditegaskan dalam Al-Quran. Kaum itu sangat menentang nilai-nilai kebenaran yang dibawa oleh utusan-utusan Allah kepada mereka. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, selanjutnya pada kesempatan
sangat baik ini kita akan melihat beberapa kelebihan Nabi Yunus alaihissalam sekaligus menjadi penutup kesimpulan. Yang pertama, kelebihan Yunus adalah dia dinyatakan oleh Allah sebagai utusan. Walaupun tidak termasuk ulul azmi, akan tetapi Yunus adalah termasuk salah satu utusan Allah dari 25 orang Rasul. Kemudian Nabi Yunus juga itu pernah diberikan ilham tentang kisah Yunus, diberikan ilhamnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Muhammad sudah kita kisahkan di saat beliau berdakwah ke Taif, maka beliau berhadapan langsung dengan penduduk Taif. Jadi penduduk Taif yang tua-tua mengerahkan anak-anak muda untuk mengusir Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad berlindung di dalam sebuah kebun anggur milik orang Nasrani. Disitulah Nabi Muhammad SAW berdoa untuk kaumnya, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah untuk kaumku. Mereka memperlakukan aku seperti ini karena mereka tak tahu bahwa aku ini adalah utusanmu. Jadi luar biasa ya, Rasulullah SAW sadar dan sabar terhadap ujian yang datang menimpanya. Hingga disambit dengan lemparan batu, kerikil, sampai beliau berdarah-darah, dibalas oleh Nabi doa. Seandainya kalau Nabi berdoa untuk mencelakakan kaum itu mudah, ya. Kenapa? Karena malaikat penjaga gunung itu memberikan tawaran. Seandainya kaum Muhammad berdoa kepada Allah agar aku ditimpakan kepada mereka, tentu saat ini pun aku akan lakukan. Jadi gunung itu nawar jasa, ya, siap untuk dibolak-balik atau siap untuk diguncang-ganjengkan, digoncangkan dunianya, ya, untuk memusnahkan kaum Nabi Yunus alaihi salam. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Akhirnya Yunus alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuntahkan dari dalam perut ikan. Ya, ini merupakan mukjizat Nabi Yunus alaihi salam yang sudah dinubuahkan di dalam sejarahnya. Ia termasuk salah satu nabi yang pernah ditelan hidup-hidup oleh ikan nun. Ya, ada yang menyebutkan Zunnun. Ya, ada menyebutkan ikan hiu. Yang besarnya dinamakan Zunnun. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Akhirnya negeri Ninawa yang ditinggalkan oleh Yunus dalam keadaan kafir, kemudian Yunus kembali kepada kaumnya dalam waktu yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, apakah 40 tahun, apakah 15 tahun atau hanya beberapa bulan, ya. Tapi yang pasti tatkala ia kembali ke kaumnya sudah dalam keadaan beriman kepada Allah. Nah, itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kesimpulan akhir dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Sekarang mari kita lihat kisah Nabi Khidir. Walaupun kisah Nabi Khidir itu pecahan dari kisah Musa alaihi salam. Kalau kita mengkisahkan tentang Musa itu memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi kita dahulukan saja yang singkat-singkat, ya. Kita dahulukan saja kisah-kisah yang singkatnya.
Seperti kemarin kita membahas tentang suku-suku yang pernah ada. Suku Yasin, ada Ashabul Aikah, Ashabul Ukhdud, atau satu suku yang nyempil di antara dua zaman. Ya, dan suku itu tentu dengan karakteristik yang membandel, melawan utusan Allah, maka mereka diberikan teguran yang sangat tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dihukum dengan angin ribut, ada yang dihukum dengan gempa bumi, ada yang dihukum dengan angin puting beliung, ya, sehingga mereka tak bersisa. Bahkan ada satu perkampungan yang Nabi beritahu oleh Jibril, ya, Muhammad, di depan kamu dulunya perkampungan kaum Samud. Kamu agak percepat dikit, ya, agak percepat dikit jalannya. Jadi bapak-bapak dan sekalian, beliau berarti dibimbing dan diarahkan, sewaktu berjalan pun diberitahu. Ya. Jadi kita tunda kisah Nabi Ibrahim, ya, kisah Nabi Musa, Ibrahim, Musa kan. Sekarang kita bagian dari kisah Nabi Musa alaihissalam, ada namanya Nabi Khidir. Jadi di Khidir, al-Khidr artinya hijau, menghijau, ya, artinya menghijau. Kalau bahasa Jawa itu memberi warna kehijauan. Banyak rahasianya bapak-bapak sekalian. Misalnya Khidir itu diberi tanda oleh Rasulullah, nanti kalau ada seseorang yang datang beribadah haji, dia duduk di sebuah tempat, ya boleh dibilang duduk di padang pasir yang panas, tapi justru tumbuh cepat, ya, rumputan itu menghijau. Nah, disitulah Khidir ada. Kemudian bapak-bapak yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi Khidir ini kontroversi. Apa kontroversi? Terjadi beberapa pandangan terhadap keberadaan Nabi Khidir ini. Yang pertama, ada yang mengatakan ulama, Khidir itu bukan nabi, bukan rasul, akan tetapi waliullah. Wali Allah, nah, gitu ya. Kemudian juga kenapa dinamakan waliullah? Banyak melakukan perbuatan berdasarkan apa yang ia tengok di masa depan. Kita dahulukan misalnya Khidir membunuh anak kecil sehingga Musa tidak sabar. Ya, ternyata anak kecil itu nanti sudah tua, sudah dewasa, akan melawan orang tuanya. Begitu juga dengan Nabi Khidir, ya, membolongi sampan perahu, dibolongin sehingga orang yang memakai sampan itu kelebuh, kan gitu ya. Kenapa engkau membolongi sampan orang yang mau bepergian? Kelebuhlah nanti orang. Sudah kubilang dari awal, kamu tak akan sabar. Tapi ternyata dijawab juga, ya, terjadi juga. Itu artinya nanti akan ada sekelompok orang yang zalim yang akan memakai perahu itu. Daripada dipakai oleh mereka, lebih baik saya bolongin. Nah, gitu ya. Jadi banyak sekali kisah-kisahnya. Amal Khidr. Ya, adapun kisah Nabi Khidir, faqad taqaddama an Musa alaihi salam. Itu lebih duluan, ya, dikisahkan itu setelah Nabi Musa alaihi salam. Rihlu ilaihi pitolabi ma indahu minal ilmi laduni. Sebuah masa yang cukup panjang untuk mencari sesuatu
termasuk di dalamnya mencari ilmu laduni. Jadi Musa alaihissalam pernah berbarengan dengan Nabi Khidir alaihissalam dalam rangka Musa mencari ilmu. Ya. Itu dalam satu sesi bagian Musa dan Khidir. Musa, kalau seandainya engkau ingin belajar kepada seorang nabi, ada, yaitu Nabi Khidir. Ajarlah sama dia, kan gitu. Pas ketemu, di mana bertemunya? Pokoknya dia tidak menetap di sebuah tempat. Dia menetap di sebuah tempat yang bertemunya antara dua laut. Kamu bawa ini aja ikan dalam keranjang yang tidak terlalu rapat. Nah, berangkatlah. Di mana ikan itu tumpah ke sungai, kemudian dia hidup. Nah, disitulah Khidir berada. Maka mulailah disusun skenario dan sutradaranya oleh Allah. Mulai itu bawa keranjang belakang. Keranjang di belakang wadah ikan. Apa bahasa kita bapak-bapak? Ikan atau keranjang yang jarang itu? Orang Sekayu bilang suye. Ya, suye. Yang di rangsel belakang dibawa oleh Musa. Gitu ya. Kemudian ada yang ngawani Musa, bukan sendirian Musa. Nah, ikan-ikanmu pada turun. Kapan diturun? Nah, rupanya hidup. Dia hidup. Ketemu dengan air, menggelepar-gelepar, hidup kembali. Berarti tidak jauh dari situ, disitulah Khidir berada. Wa qassahu Allah Ta'ala fi khabarihima, dan Allah mengkisahkan dalam kabarnya, ya, Kitabihil Aziz, dalam kitab yang agung. Aziz itu perkasa, maksudnya Al-Quran, kitab perkasa. Fi suratil Kahfi, Allah menceritakan kisah Nabi Khidir itu dalam kitab yang agung, yaitu dalam surah Al-Kahfi. Wa dzakarona fi tafsir dzalika hunalik, dan saya mengkisahkan kisah Khidir itu di dalam tafsir Al-Quran tersebut. Ya. Wa auradna, dan menuturkan huna zakarul hadis, seperti halnya menuturkan berita. Ya. Al-masruhu bidzikil hadir. Ya. Masruh artinya disampaikan hadis yang tegas, masruh. Ya, agak mirip dengan rosih. Hadis yang secara tegas mengkisahkan bidzikril hadir. Dzikril Khidir. Mengkisahkan dengan tegas kisah Nabi Khidir alaihi salam. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya. Wa annalladzi rihlu ilaihin, wa innalladzi rihlu ilaihi huwa Musa alaihi salam. Disebutkan dalam sejarah perjalanan Khidir itu, yaitu tatkala dia bertemu dengan Musa alaihi salam. Jadi ada Musa bertemu dengan Harun. Musa bertemu dengan Fir'aun, yang paling ramai itu paling ramai dalam viral dengan Fir'aun. Ya. Kemudian Musa bertemu dengan orang-orang yang durhaka, ya, Namrud, ya, itu pasiknya luar biasa, ngaku Tuhan. Itu bagian-bagian sub
dari kisah Nabi Khidir. Nah sekarang waktu berjalan bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, Musa, dan ingin belajar. Ya, maka kalau mau belajar dengan Khidir, berangkatlah kamu ke muara laut. Disitulah dia bertempat tinggal. Pokoknya gini aja, bawa keranjang, isi ikan, tidak apa-apa walaupun sudah mati. Nanti kalau ikan tuh hilang, cari di mana, disitulah. Kalau ketemu, disitulah tempat tinggalnya. Kemudian juga dikisahkan ya, tentang Bani Israel. Ya, dikisahkan tentang Bani Israel alladzi anzalat alaihi Taurah. Dikisahkan pula kisah Nabi Khidir dengan Musa ini dalam kitab Taurat. Taurat tahu semua kita, adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa qad ikhtilafu fil Khidir. Ada terjadi perbedaan pendapat, ikhtilaf. Fil Khidir dalam pembahasan sejarah Nabi Khidir. Fi ismihi wa nasabihi. Dalam hal nama dan nasabnya, wa nubuwatihi, dan begitu juga dalam nubuah kenabiannya, wa hayatihi ilal an, dan sejarah kehidupannya sampai sekarang. Jadi sampai sekarang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama-ulama ahli sejarah yang mengkisahkan tentang Nabi Khidir. Ya. Ala aqwali, terhadap adanya beberapa pendapat. Sa'adzkuruha laka, dan sekarang akan saya sebutkan, akan saya tuturkan, akan saya kisahkan laka untukmu. Hahuna insyaallah, sekarang dan nanti yang akan datang insyaallah. Ya. Wa bihaulihi wa quwwatihi, dan dengan daya dan upaya atas kekuatan Allah saya akan mengkisahkan tentang kisah Nabi Khidir ini. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, ini mukaddimah ya, mukaddimah tentang Nabi Khidir alaihi salam. Nah, sekarang masuk nasab. Ya. Qala Al-Hafiz Ibnu Asakir, telah berkata Al-Hafiz Ibnu Asakir. Jadi Al-Hafiz itu nama gelaran, dia orang penghafal kemungkinan ya. Al-Hafiz yang pandai menjaga lisannya ya. Yuqalu innahul Khidir, dia berpendapat ya, Ibnu Asakir ini, innahul Khidir, bahwa sesungguhnya Nabi Khidir itu ya bin Adam alaihi salam, anak turunan dari Adam alaihi salam. Ya. Bisulbihi summa ruwiya. Kemudian turunan Nabi Adam itu dari sulbinya. Sulbi itu tulang rawan bagian belakang, karena rupanya dikembangbiakan manusia dari tulang belakangnya. Ya, kalau laki-laki ya, berhubungan intim dengan istrinya, maka dia menyalurkan turunannya lewat istrinya, lewat tulang belakang. Artinya sel-sel gen yang ada pada diri manusia itu berasal dari gen orang tuanya. Dan yang lebih dominan itu berasal dari ayah atau ibu, tergantung situasi dan kondisinya. Summaruya min tariqid Daruqutni. Kemudian diriwayatkan pula dari jalan periwayatan Daruqutni. Haddasana Muhammadun, telah menceritakan kepada kami Muhammad
bin Al-Fatih. Ya. Muhammad bin Al-Fatih Al-Qalanisi. Jadi Muhammad Al-Fatih Al-Qalanis. Jadi Qalanis ini salah satu daerah ya di Mesir ataupun di Turki ya. Ya. Itulah maka silsilah penceritaannya dari Muhammad bin Al-Fatih Al-Qalanisi. Nah, kemudian baru dia menceritakan Haddasana Al-Abbas bin Abdullah. Menceritakan kepada Abbas bin Abdullah. Ya. Ruwiya Haddasana dan diriwayatkan pula dituturkan hadisnya ya bin Al-Jirah ya Ibnu Jirah ya dari Ibnu Jirah atau Jarrah Al-Jarrah Haddasana Ruddad bin Jarrah. Jadi Rawad bin Jarrah menceritakan Qabilu bin Sulaiman diterima dari anak Sulaiman. Anid Dohaka ya bercerita pula kepada kami Ad-Dohak. Anid Dohaka dari Ad-Dohak. Nah baru marfu kepada Nabi Muhammad SAW melalui Abbas bin Abdul Muttalib. An Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas qala dia berkata Al-Hidr bin Adam. Hidir anak laki-laki turunan dari Adam. Lisulbihi dari anak turunannya. Ya, dari anak turunan kandung Nabi Adam. Lisulbihi itu gen biologis dari Nabi Adam. Wa nasyalahu fi ajalihi. Ya. Kemudian datang ajal. Ya, ditunda ajalnya sampai dia hatta yukadzibud dajjal, sampai ia mendustakan dajjal. Wa hadza min qata'a ya wa gharibun. Inilah yang dinamakan ya ajal ditunda sehingga terputuslah ya dan gharib. Putus itu artinya terputus sanad ya, gharib itu asing. Sehingga hadis ini sebenarnya dikategorikan hadis gharib, hadis asing. Ya, karena terputus sanadnya. Tiba-tiba sampai kepada Abbas ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Wa qala Abu Hatim dan telah berkata Abu Hatim ya Sahal bin Muhammad dari Sahal bin Muhammad bin Utsman ya As-Sajastani. Utsman bin Utsman orang Sajastan atau Sijistan. Ya, sami'tu musyaikhatana, telah kami dengar orang tua kami ya, yang pernah mengucapkan kata-kata ya, dari Abu Ubaidah ghairihi qalu, dari Abu Ubaidah dan lainnya telah berkata, dan inilah ucapan yang terkenal dari Abu Hatim, riwayatannya sampai kepada Abu Ubaidah ya, inna atwala bani adama, sesungguhnya ya panjang usianya anak turunan Adam ya seperti turunnya Khadrun Amr bin Hidir ya, seperti lamanya sejarah perjalanan antara Qabil ya, antara Qabil dan Habil ya, itulah ismuhu ya, Hidir bin Qabil bin Adam. Jadi lebih dekat kepada turunan Nabi Adam alaihi salam. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, di sini ada 1, 2, 3
4 yang menjelaskan tentang silsilah Nabi Khidir alaihissalam yang sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi pernah kita membahas Nabi Adam, bahwa sulbinya Nabi Adam itu akan berkepanjangan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulbi itu turunan Nabi Adam berdasarkan turunan jasadnya. Turunan jasadnya. Kalau ruhnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ruh Nabi Muhammad adalah lebih duluan diciptakan oleh Allah. Khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Aku menciptakan Nur Muhammad itu lebih dulu. Dan kuciptakan min nuri wajhi, dari cahaya wajahku. Dipadu lagi dengan hadis riwayat Abu Daud. Ya. Jadi khalaqtu awalan nuri wajhi. Aku pertama diciptakan dari cahaya. Ya. Cahaya wajah Allah. Ya. Kemudian Allah menciptakan ruh dan nur ruh. Ya. Khalaqtu sanian minar ruh. Aku diciptakan yang kedua dari ruh. Maka bapak-bapak dan ibu sekalian, sebenarnya Nabi yang bergelar Ruhullah, Ruh Allah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi gelaran itu diambil oleh orang-orang Syiah. Ayatullah, Ruhullah Humaini, Ayatullah Ruhullah Rafsanjani, ya. Ayatullah Ruhullah Ahmadinejad, ya, presiden Iran dulu. Jadi diambil kalimat Ruhullah, Ayatullah. Ya. Nah, baru Allah menciptakan kolam. Ya, setelah menciptakan kolam, baru Allah menciptakan akal. Tapi jangan dibalik bapak-bapak, jangan akal dulu. Nabi Muhammad itu bukan akal dulu. Kalau akal dulu nanti orangnya sombong. Maka tidak bijak. Ya. Jadi akal dilengkapi dengan wahyu. Wahyu membimbing akal. Jadi akal dibimbing oleh wahyu. Jadi bapak-bapak sekalian yang saya hormati, itulah fungsi akal. Akal itu identik dengan kecerdasan. Nah, adanya di sini. Kecerdasan ini temporer, suatu saat tidak cerdas lagi. Ya, terutama kalau sudah tua, sudah pikun, jangankan ilmu-ilmu yang sudah pernah dihafal ingat, bahkan dirinya pun lupa. Itulah yang namanya penyakit pikun. Ya. Jadi kalau hanya dengan akal, maka akan berlawanan dengan nakal. Nakal itu nakal. Akal, nakal. Ya, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Allah menciptakan Nabi Muhammad sehingga menjadi pelantara alam semesta diciptakan. Hadis ini bapak-bapak termasuk dhaif. Ya. Karena apa? Kenapa? Karena maknanya lebih sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita tidak masalah. Wong kita disuruh menyanjung untuk bersolawat kepadanya. Ya, dengan membaca solawat Nabi itu berarti kita menyanjung Nabi. Tidak mengkultuskan Nabi sebagai Tuhan. Ya, sehingga Nabi sendiri takut suatu saat aku dijadikan Tuhan oleh umatku. Kan ada ketakutan Nabi itu. Ya. Nabi pernah bersabda, la tusayyiduni bis shalah. Jangan kamu mensayidkan aku dalam sholat. Tetapi Nabi datang cucunya Hasan Husain. Duduk, padahal Nabi sedang pengajian. Duduklah di pangkuannya sebelah kanan.
Nah ini dia Said kalian datang. Ya, Nabi bilang begitu sama cucunya Hasan dan Husain. Hasan, nah ini Said kalian datang. Husain. Kemudian datang pula anak angkatnya yang maaf hitam. Ya, duduk pula di sebelah kirinya. Anak angkat beliau namanya Anas bin Malik. Nah ini dia Said kalian datang. Jadi bapak-bapak, kenapa Nabi kemarin melarang umatnya untuk mensaidkan aku dengan mensaidkan aku? Jangan. Tetapi sekarang Nabi Muhammad sendiri mensaidkan Hasan dan Husain. Nah bapak-bapak, itulah yang namanya takrim. Ya, memuliakan, menghormati. Gitu ya, memuliakan dan menghormati. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, mari kita kembali sedikit lagi ya, bahwa setelah ya Nabi Adam diturunkan ke bumi, kemudian sampailah kepada peristiwa Nuh dengan tenggelamnya dunia sehingga seluruh dunia itu air semuanya. Ya, Nuh memerintahkan kepada anak-anaknya untuk membawa jasad Adam dan menguburkannya di tempat seperti yang diwasiatkan. Jadi takut nanti kena banjir gitu ya. Maka Adam jasadnya dibawa oleh Nuh alaihissalam. Setelah selesai banjir baru dikuburkan. Mereka berkata kepada orang-orang di sekitar ya, Nabi Nuh alaihissalam. Di sana tidak ada orang yang banyak, malah terdapat binatang buas. Maka Nuh alaihissalam menyuruh mereka untuk mengubur jenazah Nabi Adam di tempat yang dimaksud. Maka Nuh berkata, sungguh Adam mendoakan panjang usia bagi yang mau mengubur jenazahnya. Jadi Nuh berkata, sungguh Allah akan memanjangkan usia bagi yang mengubur jenazahnya. Ya. Mereka takut menempuh perjalanan yang jauh ke tempat yang dimaksud kala itu. Maka jasad Nabi Adam tetap ada di tempat mereka hingga dikuburkan bersama-sama dengan Khidir. Ya, dikuburkan bersama dengan Khidir. Allah menunaikan janji yang disampaikan Adam. Kata Nabi Adam, kata Allah kepada Nabi Adam, dialah Khidir yang dihidupkan Allah sampai suatu masa seperti yang dikehendaki. Bapak-bapak sekalian, sampai sekarang Nabi Khidir itu diprediksi ada semenjak Nabi Adam. Bahkan di sini sampai Nabi Nuh alaihissalam juga dihadiri oleh Nabi Adam. Kemudian sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga sebagian ulama percaya Nabi Khidir masih ada. Ada yang berpendapat secara fisik jasmani Nabi Khidir sudah tidak ada. Adapun keberadaannya adalah semangatnya, kemuliaannya, kekaromahannya itu tetap ada dan tidak akan pernah hilang dari permukaan bumi. Maka ada beberapa ahli sejarah di kita juga nih ya yang memprotes kalau seandainya Nabi Khidir itu sudah meninggal. Bahkan sampai sekarang masih ada orang-orang yang tirakat bermimpi dengan Nabi Khidir. Ya, untuk hal seperti ini kita ucapkan wallahu a'lam bimuradihi. Aku bermimpi dengan bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu masih ada. Ya, dan berbagai macam kisah-kisah pengalaman orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir sudah tidak ada. Dengan ucapan Nabi SAW begini, seandainya Nabi Khidir alaihissalam itu ada pada masa saya, maka lebih layak dia berguru kepadaku. Bukan kepada Nabi Musa yang sudah berlalu ratusan tahun yang silam.
lebih layak Nabi Khidir berguru kepadaku. Nabi Musa sudah lama, ratusan tahun yang silam. Ya, puluhan abad yang silam. Jadi lebih layak berguru kepadaku daripada kepada Khidir. Ya, daripada kepada Musa. Musa kepada Khidir. Ya. Jadi mereka menjadi murid dan guru untuk mencari ilmu hikmah. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita dapat mengambil makna dan pembelajaran dari kisah Nabi Khidir ini. Jadi baru mukaddimah Bapak-bapak, ya. Baru silsilah dan di mana letak keberadaannya serta pada masa siapa dia berada. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, manfaat dan faedahnya. Mari kita tutup sama-sama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir, ya jabira kulli kasir, ya sahiba kulli farid, ya mughniya kulli fakir, wa ya muqawwiya kulli dha'if, wa ya manna kulli mukhif. Yassir alaina fi kulli asir, wa taysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna ilaikal kathir, wa anta alimun biha wa basir. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca kafarat majlis talim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.